کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کیسا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ تو ماں کی طرح ہوتا ہے، جیسے ماں کو وفادار اور فرما بردار دونوں سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح سید کو دوست اور دشمن سب پر شفقتوں کا انداز ہوتا ہے۔ وہ اللہ اکبر سید کرب و بلا، سید کربلا، اللہ اللہ، وہ اپنا پانی دیتے ہیں گھوڑوں کو پلا، اونٹوں کو پلا، اور تو بھی تیرے ساتھیوں کو پلا۔ اس کے بعد کا بول کیا بات ہے، حر نے کہا آقا حسین میں تمہیں یزید ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ غصے میں آ گئے، تو مجھے قید کر کے لے جائے گا، تیری ماں تجھ پہ روئے۔ حر نے گردن نیچے کی اور مسکرا کے کہا حضور یہ اتنی بڑی بات آپ نے کہی کہ اگر عرب میں کتنا بھی بڑا مجھے یہ بات کہتا نا بہادر بہادر سے بہادر، تو میں بھی یہی بات کہتا، لیکن میں آپ کو جواب میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی امی میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ ہے، میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے جواب میں یہ بات نہیں کہوں گا۔ اس بات کو یاد رکھنا، آگے اس کی فضیلت ہم تمہیں بتائیں گے، اور اس راز سے پردہ اٹھے گا کہ حر نے جب کہا میں آپ کی ماں کی توہین نہیں کرتا، میں آپ کی ماں کی بے ادبی نہیں کرتا، کیونکہ آپ کی ماں بدغہ رسول ہے، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کیا کہنا ہے، میں تو تیرے ساتھ نہیں آؤں گا۔ تو حر نے کہا مولا میں اہل بیت کے محبوں میں سے ہوں، مجھے قطعاً یہ گوارا نہیں کہ میں آپ کو لے جاؤں، لیکن یہ پیچھے جو خبیث ہیں چند جاسوس میرے ساتھ ہیں، میں رعایت کروں گا، یہ ابن زیاد کو لکھیں گے، بتائیں گے، مجھ پر مصیبت بنائے گی۔ ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ چلیں تو صحیح، چلتے رہیں، جب رات ہوگی تو آپ ایک کام کرنا، عورتوں کا بہانہ لے کر آپ دور ٹھہرنا اور رات کو آپ نکل جانا۔ میرے امام نے کہا بہت اچھا، اور حر کو دعائیں دی۔ حر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے رکا، اور رکنے کے بعد مولا حسین عورتوں کے خیال سے دور رکے، لیکن خیمے نہیں گاڑے، اور جب رات سیاہ ہو گئی تو اس جنگل سے نکل کر مولا حسین نکل پڑے۔ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، لیکن جب صبح ہوئی فجر کا وقت آیا تو جب قافلہ اس مقام پر جا کر کے رکا کہ وہاں سے حر کے سپاہ نظر آ رہے تھے، اتنا چلنے کے بعد بھی حر کی فوج نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی قدم مولا حسین نے اس زمین پر رکھے، اس زمین کی ایک عجیب خصوصیت تھی، جیسے اس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین پوری رنگین ہو گئی، لال ہو گئی، اور آپ نے جیسے قدم رکھا ایک آندھی چلی، وہ سرخ آندھی تھی، اور اس سے جو غبار اڑے اس سے مولا حسین کی زلفیں بھی لال ہو گئی، عورتوں کے دوپٹوں میں بھی لالی آ گئی۔ اس وقت لوگ رونے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا معلوم کرو کسی سے یہ کون سی زمین ہے۔ جب لوگوں سے معلوم کیا تو کسی نے کہا اسے وادی تف کہتے ہیں، کسی نے کہا یہ نینوا کی وادی ہے۔ مولا حسین نے کہا اب ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے، خیمے لگا دیے جائیں اور معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے، اور جلدی جلدی سے اس زمین کی رقم ادا کر دی جائے۔ مولا علی اکبر نے پوچھا بابا اتنے مقام پر خیمے لگائے، آپ نے مالک کے نام پوچھ کر کے رقم ادا نہیں کی، جگہ جگہ خیمے لگے، اس زمین پر ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ یہاں رقم ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے ہم آل محمد ہیں، ہم قبریں بھی مفت کی جگہ پر نہیں بناتے، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہے، اور جہاں قبریں بنے گی وہ زمین خریدنی چاہیے، اس زمین کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ مولا حسین نے معلوم کروایا اور اس زمین کی رقم تک ادا فرمائی، یہ تک تاریخ میں آیا ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رو پڑی، کہا بہن رونا نہیں، ابھی تم لوگوں نے بہت رونا ہے۔ امام زین العابدین رو پڑے، بیٹے رونا نہیں، تم نے ابھی بہت رونا ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے کہا یہ زمین کربلا ہے، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے، اب ہم نے یہیں پر رہنا ہے۔ اس کے بعد امام علی
मकाम ने फरमाया खैमे गाड़ो, खैमे लगा दो। तो जैसे ही खूंटियां गाड़ने के लिए जमीन पर जो है वो कील ठोकी जाती, उसमें से ताजा खून निकल पड़ता। ये वो रिवायतें हैं जो बहुत मुहतात उलमाए अहले सुन्नत ने लिखी है। लोग ये न समझें इसलिए कि बाज यजीदी जो है वो गुफ्तगू को बेअसर बनाने के लिए ऐसी अफवाहें आम करते हैं कि लोग बयान करते करते मन घड़त रिवायतें बयान करते हैं। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू के मुतालिक कहूं, इंशाअल्लाह फकीर से जो भी करबला के मुतालिक आप सुन रहे हैं, आप जिस दिन चाहें तशरीफ ले आए, फकीर किताब हाजिर कर देगा। हम किताब के जरिए से कहते हैं, लेकिन याद रखना मुझे अपने पढ़ने पे नाज नहीं है। मैं पढ़ा हुआ आदमी नहीं हूं, मैं हुसैन के कदमों में पड़ा हुआ आदमी हूं। मैं पढ़ा हुआ नहीं, एक है पढ़ना एक है पढ़ना। मैं हुसैन के कदमों पे उनकी चौखट पे पड़ा हुआ हूं, लेकिन उस पर शुक्र के तौर पे इतना जरूर कहता हूं, जितने पड़े हुए हैं सब ले आए एक पड़े हुए का मुकाबला करने के लिए। इंशाअल्लाह दुनिया देख लेगी। ये शुक्र के तौर पे कहता हूं, ये क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरे पास एक सनद है जिसे हुसैनी निस्बत की सनद कहते हैं, बाकी और मेरे पास कोई चाहे सौदा खरीद ले, जिसे न चाहे न खरीदे, कोई और दुकान देख ले। इसलिए कि हम वो सौदागर नहीं हैं कि नकली माल बेच करके शहर बदल दिया करते हैं। हम तो यहीं रहते हैं, यहीं रहना भी है, और इंशाअल्लाह आखिरी वक्त मदीने मुनव्वरा में फिर इंशाअल्लाह तबारक व ताला वही आंखें बंद होनी है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जब तक मौत नहीं आती आपके दरमियान रहना है। आप जो हवाला चाहे ले सकते हैं, किताब देख सकते हैं। तो वहां से ताजा खून निकलने लगा। मौला हुसैन ने जब ये बात बताई गई तो कहा कि ये जमीन ही ऐसी है। वो तारीख माह मुहर्रम की दूसरी तारीख थी। हुर ने पूछा हुजूर आप गए नहीं? कहा हुर अब यहीं रहना है, इसलिए कि क़ज़ा व क़द्र के कातिब की तरफ से फैसला है। हुसैन अपनी मंजिल पर आ गया है। एक बात आपको बताऊं, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि वो जाना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, फिर आ रहे हैं, ऐसा नहीं। बल्कि एक जंग के मौके पर हजरते मौलाए कायनात शेर खुदा ने जब उस जमीन पे कदम रखा तो आप रो पड़े। लोगों ने कहा ओ बहादुर मौला अली, तुम तो एक हाथ में खैबर का दरवाजा उखेड़ते हो, जंग के मौके पे रो रहे। फरमाया कि रोना इस पर नहीं है कि मैं कहीं और जा रहा हूं, रोना इस पर है, रोना इस पर है कि ये करबला है। यहां पर मेरे बेटे हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहां बीबियों के कजावे रखे जाएंगे, यहां पर कब्रें बनेगी, यहां पर फुला का खून गिरेगा और फुला का खून गिरेगा। नबी के घर वालों को इतना सब कुछ मालूम है, लेकिन कोई हाथ उठा के दुआ नहीं करता अल्लाह ये मुसीबत टल जाए। इसलिए कि इम्तिहान में दुआएं नहीं की जाती, सब्र किया जाता है। लोग इन सारे वाकयात पर ये भी कह सकते हैं कि आप तो गौस पाक को मुश्किल कुशा मानते हैं, आप तो गौस पाक को मदद के लिए पुकारते हैं। अरे जब हुसैन अपने बच्चों की मदद न कर सका तो उनका बेटा अब्दुल कादिर तुम्हारी क्या मदद करेगा? हम कहते हैं नादान, दो मैदान होते हैं, एक मैदान फजीलत होता है और एक मैदान इम्तिहान होता है। एक मैदान मुहिब्बियत होता है, एक मैदान महबूबियत होता है। मुहिब्बियत के मैदान में इम्तिहान दिया जाता है, करामत नहीं बताई जाती, और महबूबियत के मैदान में करामतें बताई जाती, इम्तिहान नहीं दिया जाता। हुसैन इम्तिहान के लिए बैठे हैं, इसलिए वहां करामतें नहीं, वहां करामत करबला में नहीं दिखाई, लेकिन करबला के बाहर तो दिखा, उन्हीं अय्याम में दिखाई। उठाए किताबें पढ़े, पढ़ ले, इशारा दे दो सिर्फ। एक दरिया है, लोग डूब रहे हैं, उन्होंने कहा या हुसैना, मौला हुसैन हमारी मदद कर। इससे पता चला कि 1300 साढ़े 1300 साल पहले डूबने वाले भी मौला हुसैन को पुकारते थे, हुसैन अल मदद। देखा कि एक बंदा है, सिया दाढ़ी है, आता है कश्ती किनारे लगाता है, कश्ती किनारे लगाता है, उसके बदन पे खून के छींटे, दाढ़ी बिखरी हुई है। का मौला कौन है? का पुकारा किसे था? सुभान अल्लाह। पुकारा किसे था? कहा हुसैन को। कहा वही हुसैन हूं। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर आपकी दाढ़ी बिखरी हुई,
खून के धब्बे बदन पर, कपड़ों पर, ये गुफ्तगू का मौका नहीं है, मैं करबला में हूं। करबला में पुकारा, मदद के लिए आ गया, जल्दी है। और उसके बाद मौला हुसैन उनसे दूर हो गए, उनकी नजरों से ओझल हो गए। करामतें फिर मकाम महबूबियत पे बताई जाती है, हुसैन वहां करामतें बताने नहीं गए। और वहां